بستر کی بات آئے تو کوئی ذات بھی نہیں دیکھتا، نکاح کی بات آئے تو نسلیں یاد آ جاتی ہیں۔ نکاح مسجد میں ہو، جہیز میں قرآن پاک اور جائے نماز ہو، مٹھائی میں کھجور ہو اور فجر کی نماز نصیب ہو، آمین۔ نکاح ایک دوسرے کو زندگی کے ساتھ کے طور پر قبول کرنا ہوتا ہے، بدلنا ہرگز نہیں، اور قبول کرنے کا مطلب ایک دوسرے کی شخصیت کو اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت گلے لگانا ہے۔ تربیت کرنا، پرانی دیوار گرا کر نئی بنانے کی کوشش میں لگ جانا ہرگز نہیں۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت، وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ بیوی کو عزت دینے والے مرد غلام نہیں ہوتے بلکہ عظیم ماں کے فرمانبردار بیٹے ہوتے ہیں، جس نے اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہوتی ہے۔ اس مرد کی محبت سر آنکھوں پر رکھنا جسے محبت سے زیادہ تمہاری چادر عزیز ہو۔ زندگی میں دو چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے، ایک رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی اور اس کی جیت ہو گئی، جبکہ اس کی ہار ہے کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ مرد کو بنانے کے لیے مٹی فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے زمین سے منگوائی، لیکن عورت کو بنانے کے لیے مٹی نہیں منگوائی، اس کو مرد کی ہی ٹیڑھی پسلی سے بنایا، اور جس مرد کی پسلی سے وہ بنی ہے وہی اس کا محرم بنتا ہے، وہی اسی کے نکاح میں جاتی ہے کیونکہ وہ اس مرد کا وجود کا حصہ ہے۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کسی کے منہ پر بےعزتی کرنا اس سے قتل کرنے کے برابر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی عورت تھیں جنہوں نے نکاح کے پیغام نبی پاک کو بھیجا، یوں اللہ پاک نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی۔ جو خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ماں کی صورت میں 3 درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ جس کتاب میں عورت کو پردے کا حکم ہوا ہے اسی کتاب میں مرد کو نگاہ جھکائے رکھنے کا بھی حکم ہے۔ مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے، اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ پاک کے آگے روتے بھی ہیں۔ میاں بیوی کا اکٹھے برتن میں کھانا کھانا بھی شرمی نہیں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بیوی کا روٹھنا سنت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور بیوی کو منانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ پاک سے باتیں کرتے ہیں۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے، جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ بیوی سے محبت کرنا عیب والی یا شرمانے والی بات نہیں۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بڑی گپ شپ کرنے یا پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائے، کیونکہ بیوی سے ہنسی مزاح یا پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے، اور اس طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں
बल्कि इश्क हो जाता है। एक साइल ने किसी दाना शख्स से पूछा, क्या चीज़ ज़्यादा अहम होती है, रास्ता या मंजिल? दाना शख्स बोला, तुम्हारा हम सफ़र। औरत और मर्द के मायने। औरत अक्लमंद, वफादार, राजदार, ताबियादार। मर्द मजबूत, रोज़ी कमाने वाला, दिलेर। ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस दुआ करो और रब पर छोड़ दो। समझदार बीवी वो होती है जो ज़िंदगी के मामलात में खामद को बड़ा बना कर रखे, क्योंकि खामद को अल्लाह ताला ने मर्तबे में बड़ा बनाया है। एक मर्द की आधी खूबसूरती तो उसकी ज़ुबान में होती है और आधी उसकी वफा में होती है। बीवी सिर्फ नाम से बदनाम है, वरना तकलीफ में साथ सिर्फ वो ही देती है। देखो, तुम दर्द का सजदा ज़मीन पर करते हो और तुम्हारी सदा सातवें आसमान तक जाती है। बाप के बाद शोहर अल्लाह पाक की जानिब से औरत के लिए चुना गया मजबूत तरीन सहारा है। औरत के जनाजे में घर के अफराद कहते हैं, मैयत का मुंह ढांप दें, गैर महरम ना देखें। अल्लाह पाक दी कसम, जिंदा के लिए भी यही हुक्म है। वो बीवी बहुत खुश नसीब होती है जिसकी गैर मौजूदगी में उसका शोहर बेचैन रहे। आजकल की मोहब्बत, मीम से मजाक, हे से हवस, बे से बहस, ते से तल्लो ख़त्म। इस्लाम हमें पसंद की शादी की इजाज़त देता है, लेकिन इस्लाम पाकर अपने वालिदैन की इज़्ज़त का जनाजा निकाल कर शादी करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। अपने दिल की कैफियत उसे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं। आप यकीन करें, वो बहुत प्यार से सुनेगा। उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा। बेशक वो दिलों का हमराज है। अपनी बीवी की गोद में सर रखकर सोना सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। धोखा देने के हजार तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा करना है। अमीरुल मोमिनीन सैयदा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आते थे। उनका मामूल था कि खाना खाने से पहले मेरे मुंह में नवाला डालते, फिर खुद खाते थे। पानी पीते तो पहले मुझे पिलाते, फिर खुद उसी जगह से पानी पीते जहाँ से मैं पीती थी। इसी तरह मैं भी उन्हें अपने हाथ से खिलाती और पानी पिलाती, फिर खुद खाती थी। एक मरतबा जब मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया तो अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मियाँ बीवी का एक दूसरे का जूठा खाना पीना और एक दूसरे की तरफ प्यार की नज़र से देखना भी स्वाब है। और फिर तुम्हें क्या मालूम कि जब कोई भीगी आंखें सख्ती से रगड़कर, लंबी सांस खींचकर, तलख मुस्कुराहट लबों पर सजाए आसमान की तरफ देखे तो वह ज़ब्त की किस इंतहा पर होता है। जानते हो अजियत क्या है? अपनी आंखों के सामने अपनी अहमियत को कम होते देखना और फिर भी खामोश रहना। कुरान पाक में मर्द और औरत की दोस्ती का जिक्र कहीं भी नहीं है। इससे मुतल्लिक अल्लाह पाक ने फरमाया, और जो तुम्हें पसंद हो उसके साथ निकाह करो। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, औरत के लिए बेहतरीन जेवर पर्दा है और पर्दादार औरतें जन्नत में मेरी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ होंगी। सबसे बेहतरीन तोहफा जो मर्द अपनी बीवी को देता है वो उसका वक्त, उसकी तवज्जो और उसका प्यार है। मर्द का हुस्न और पैसा औरत को इतना मुतासिर नहीं करता जितनी मर्द की सीरत और पाकीज़गी मुतासिर करती है। ज़िंदगी की तलहियों में खुश मिजाज बीवी का साथ रब की बहुत बड़ी नेमत है, जो अपने मीठे बोल, वफादारी और अपनायत के एहसास से शोहर के सब गम दूर कर देती है। दुनिया में सिर्फ एक मोहब्बत ऐसी है जिसको देखकर अल्लाह पाक खुश होता है, वो बीवी की खामद से और खामद की बीवी से मोहब्बत है। औरत वो हस्ती है जो शोहर का 20 साल तक हर जुल्म और ज़्यादती, नाइंसाफ़ी बर्दाश्त करने के बाद भी शोहर के एक गिलास पानी पकड़ा देने पर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। क्या मर्द की इतनी वफा काफ़ी नहीं कि वह 4 कानूनी हक रखते हुए भी ज़िंदगी एक बार गुजार देता है? मोहब्बत से मोहब्बत ना करो,
जब तक मोहब्बत आपसे मोहब्बत ना करे। जब मोहब्बत आपसे मोहब्बत करे तो मोहब्बत से उतनी मोहब्बत करो कि मोहब्बत किसी और से मोहब्बत ना करे। अल्लाह पाक से रिश्ता इतना मजबूत रखो कि तुम्हें किसी सहारे की ज़रूरत ना रहे। औरत को अपने शौहर की ज़ात से उस वक़्त सच्ची खुशी नसीब होती है जब शौहर उसकी तारीफ़ और हौसला अफजाई करे। जब शौहर अपनी बीवी को हकीकी मोहब्बत देता है तो बीवी अपने वालिदैन से भी बड़ा दर्जा अपने शौहर को दे देती है। जब तुम्हारा दिल किसी के गले लगाकर रोने को चाहे तो कुरान पाक को गले लगा लेना। दुनिया को सच्चा होने का दलील मत दो, बस यही सोच रखो कि अल्लाह पाक सब जानता है। हम नौकरी के लालच में बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन जन्नत के लालच में कुरान करीम नहीं पढ़ते। किसी बाबा की शहजादी को इतना ना रुलाओ कि वो नमाज पढ़ते पढ़ते अल्लाह पाक के सामने तुम्हें याद करके रोती रहे। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। खुश रहें, आबाद रहें। आमीन।